آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جیک واڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 98% ہو جانے سے جیک ویل کے تعمیری کام میں پیدا ہو گئی رکاوٹ، 12 دنوں سے ہے کام بند۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کا کام پڑ سکتا ہے التوا میں، کہا میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے۔ درگاہ حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کے 738ویں عرس کے موقع پر کل ہند اردو مشاعرہ منعقد، معروف فلم اداکار رضا مراد کی صدارت میں ملک بھر کے معروف شعراء نے کیے اپنے کلام پیش، اور بٹوری محبان اردو سے ڈھیر ساری داد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد کے موقع پر خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں کروائی جائے گی محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کی زیارت۔ 15 ستمبر کو بعد نماز عشاء سے 16 ستمبر کی رات 11 بجے تک بندگان توحید کر سکتے ہیں زیارت۔ کمیٹی خدامین درگاہ جات خورد کے ذمہ داران نے دی اطلاع۔ اور عین الیکشن سے قبل ریاستی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے مختلف اسکیمات کی بارش، مگر مجاہدین آزادی کے عرصہ کو نوکری دینے میں حکومت کو نہیں دلچسپی۔ اس ضمن میں 28 اگست کو جاری کردہ GR منسوخ کرنے کے مطالبے پر متعلقین نے شروع کی بھوک ہڑتال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جائکواڑی ڈیم لبالب ہو جانے کے سبب نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے سب سے اہم جیک ویل کا تعمیری کام گزشتہ 12 دنوں سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اس پروجیکٹ کی تکمیل میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ایک پریس کانفرنس میں دی۔ ناظرین، شہر میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی غرض سے 2740 کروڑ روپیوں کی لاگت سے نیو واٹر سپلائی اسکیم شروع کی گئی ہے، جو مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی معرفت حیدرآباد کی ایک خانگی ایجنسی کے ذریعے مکمل کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ جیک ویل کی تعمیر ہے، جس کے لیے 19 میٹر گہرائی تک گڑھا کر کے 100 میٹر چوڑی جیک ویل تعمیر کی جا رہی ہے۔ اب تک 9 میٹر تک جیک ویل کا تعمیری کام مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن گزشتہ دنوں مغربی مہاراشٹر میں ہوئی طوفانی برسات کے سبب وہاں کے تالاب اوور فلو ہو گئے تھے، اور وہاں سے چھوڑے گئے پانی کے سبب سوکھے پڑے جائکواڑی تالاب میں بڑی تیزی سے 98% پانی کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، اور تالاب لبالب ہو جانے کی وجہ سے یہاں تعمیر کیے جا رہے جیک ویل کا کام روک دینا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کی تکمیل کے آئندہ کے کام متاثر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اس پروجیکٹ کی تکمیل دسمبر 2024 تک مکمل کرنے کا ٹارگٹ انتظامیہ نے مقرر کیا تھا، مگر اب یہ پروجیکٹ مقررہ میعاد میں مکمل ہونا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ جی شریکانت کے مطابق نیو واٹر سپلائی اسکیم کا کام تقریباً 76% مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب تک 33 کلومیٹر تک پائپ لائن بھی ڈال دی گئی ہے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، 2 MBR کی تعمیر اور شہر کے اندرونی حصے میں 930 کلومیٹر پائپ لائن ڈالنے کا کام جاری ہے۔ اسی طرح اس اسکیم کے تحت 33 نئی پانی کی ٹانکیاں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں، جن میں سے 11 پانی کی ٹانکیوں کا تعمیری کام آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ ذرائع سے ملے اطلاع کے مطابق سولار پینل سے 25 سال تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو 25 سال تک بجلی بل سے چھٹکارا مل جائے گا، اور ان 25 سالوں میں کسانوں کی 10 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مہایوتی سرکار نے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے مانگے اسے سولار پینل نامی اسکیم شروع کی ہے۔ یہ سولار پینل 25 سال تک بجلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والی بجلی استعمال کرنے پر 25 سال تک کسان بجلی بل کی جھنجھٹ سے بچ جائیں گے، اور ان کو لگنے والی بجلی سے زائد جو بجلی پیدا ہوگی وہ بجلی گرڈ کو فروخت کی جا سکے گی۔ اس سے کسانوں کو اضافی آمدنی بھی ہوگی، اور 25 سال تک کسان جو بجلی استعمال کریں گے اس کی لاگت تقریباً 10 لاکھ روپیے ہوتی ہے۔ اس طرح سے کسانوں کی 25 سال میں 10 لاکھ روپیوں کی بچت بھی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ و وزیر توانائی دیویندر فڈنویس نے جو سولار ایگریکلچر پمپ اسکیم لائی ہے، اس سے کسانوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ بھارت وکاس پریشد کی جانب سے 14 سپٹمبر کو ضلع سطح پر منعقدہ بھارت جانو نامی مقابلہ منعقد کیے گئے تھے، جس میں میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری و مڈل اسکول پدم پورہ کے طلبہ نے
तीसरा मुकाम हासिल किया। नाजरीन, नई नस्ल को हमारे मुल्क की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ करवाने की गर्ज से भारत विकास परिषद की जानिब से ज़िलाई सतह पर भारत को जानो नामी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें AMC के सेंट्रल प्राइमरी व मिडिल स्कूल पदमपुरा के तलबा ने भी हिस्सा लिया और क्विज़ मुकाबले व नगमा गोई में तीसरा मुकाम हासिल किया। क्विज़ मुकाबलों के लिए वैशाली मैडम और नंदा मैडम ने तलबा की रहनुमाई की। इसी तरह नगमा गोई के लिए म्यूजिक टीचर ने तलबा को नगमा गोई के गुर सिखाए। इन मुकाबलों के लिए तलबा को तबले पर कृष्ण कुमार विधाते और हारमोनियम पर कुणाल वीर ने साथ दिया। इस मुकाबले की तैयारी के लिए स्कूल के सदर मुदर्रिस जाधव सर की रहनुमाई में अंजलि देशपांडे ने भी अहम रोल अदा किया। शहर के DP रास्तों के लिए 315 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इस ज़िमन में तैयार करदा तजवीज़ 17 सितंबर को रियासत वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को पेश की जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब DP प्लान में मौजूद रास्तों की तामीर गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हो सकी, लिहाजा इन रास्तों की तामीर के लिए AMC इंतज़ामिया ने 315 करोड़ रुपयों पर मबनी एक तजवीज़ तैयार की है, जो आइंदा 17 सितंबर को शहर में मुनक़दा मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के सुपुर्द की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इन रास्तों से गुजर रहे 35 नालों पर पुल भी तामीर किए जाएंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक रियासती वज़ीर आला को जो 315 करोड़ रुपयों की तजवीज़ पेश की जा रही है, उसमें औरंगाबाद मगरिब के रास्तों के लिए 211 करोड़ और औरंगाबाद वस्त व औरंगाबाद मशरिक के रास्तों के लिए 104 करोड़ रुपयों का मुतालबा किया जा रहा है। गणेश फेस्टिवल, ईद मिलाद और दीगर त्योहारों के पेश नज़र दही मकामात पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सिल्लोड रूरल पुलिस स्टेशन की जानिब से अंधारी में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर दिनेश कोल्हे और सिल्लोड रूरल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत ने हाजरीन की रहनुमाई की और गणेश मंडल के सुदूर वो गांव वालों को गणेश विसर्जन से मुतालिक हुकूमत की जानिब से मौसूला गाइडलाइन से वाकिफ करवाया और हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करते हुए सभी त्यौहार जोश खरोश और पुरअमन माहौल में मनाए जाएं। किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस न पहुंचने पाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और लोग सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाने की जो रिवायत बरसों से चली आ रही है उसे कायम रखा जाए। इस मीटिंग में नायब सरपंच डॉक्टर मनोहर गोरे, पंचायत समिति के साबिक सरपंच ज्ञानेश्वर पाटिल ताइडे, ग्राम पंचायत के रुकन खलील पटेल, अनिल गोरे, रमेश ताइडे, बाड़ू राम गोरे, अंधारी सर्कल के बिट मार्शल कड़ूबा भाग्यवंत, राजेंद्र काकड़े और दीगर मौजूद थे। पोलीस प्रशासनातर्फे सर्वांना असं आवाहन करण्यात येईल की आगामी काळामध्ये गणपती उत्सव असेल, ईद असेल, हे सण साजरे करायचे आहेत, परंतु साजरे करत असताना कुठेही कायदा सुव्यवस्था किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे। तसेच सोशल मीडियाचा पण वापर करत असताना विशेषतः तरुणांनी त्याचा चांगल्या कामासाठी वापर करावा आणि कुठेही आपल्या सण उत्सवाला गालबोट लागणार नाही याची दक्षता गावातील नागरिक आणि मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत यांनी घ्यावी आणि पोलीस प्रशासनातर्फे जे काही सूचना दिलेल्या आहेत त्यांचं पालन करावं असं आवाहन करण्यात येत आहे। पोलीस प्रशासन सदैव नागरिकांसोबत आहे। कुठल्याही अडीअडचणी असतील तर त्याही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रशासन करेल। हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 738वें उर्स के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरा गुज़िश्ता शाम मारूम फिल्म अदाकार रज़ा मुराद की सदरत में मुनक़िद किया गया। कमेटी खुद्दामीन, दरगाजात, हद कलां और उर्स इंतज़ामिया कमेटी के इश्तिराक से मुनक़दा इस मुशायरे में साबिक़ MLC MM शेख, माइनॉरिटी कमिश्नर मोइनुद्दीन ताशिलदार, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी और IAS ऑफिसर शेख अजीज़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मुशायरे में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शोरा जिनमें हाशिम फ़िरोज़ाबादी, उत्तराखंड के महशर आफरीदी, मुंबई से आए एहसान कुरैशी, नांदेड़ से आए अल्तमश तालिब, हामिद भुसावली, उज्जैन से आए अहमद रईस निज़ामी, तेलंगाना के मारूफ मज़ाहिया शायर टिपिकल जगतियाली अता हैदराबादी, औरंगाबाद के खमर एजाज वसीम राही, परभनी के ज़ुबैर गौहर, शाद मुजम्मिल आबादी ने अपना कलाम पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया और हर शायर को खुलकर दाद व तहसीन से नवाजा।
مشاعرے کی نظامت برہانپور کے ڈاکٹر جلیل الرحمان نے کی۔ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں درگاہ کمیٹی کے صدر محمد اعجاز احمد سلطان احمد، چیئرمین مشاعرہ کمیٹی مبشر الدین امیر الدین کامران الدین اور مشاعرے کے کنوینر شیخ سرفراز الدین افتخار الدین و دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ اس مشاعرے میں محبان اردو بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کہ برسوں سے انتظار تھا، آج دین ہو گئی۔ برسوں سے انتظار تھا، آج دین ہو گئی۔ بس یوں سمجھیے آج میری عید ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر کہنے کا شعور تو نہیں دیا، یہ صلاحیت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور جب بھی میں ان شعراء کرام کے درمیان آتا ہوں تو تھوڑی مجھے ایسا بے کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ میرے پسندیدہ اشعار ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوست ہاشم صاحب جو یہاں موجود ہیں، ہاشم فیروز آبادی، ان کا میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں۔ جی جی، عالم پناہ اور ناز سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور ناز سلطان جائیں گے، جنت میں صرف ساحل ایمان جائیں گے۔ عالم پناہ اور ناز سلطان جائیں گے، جنت میں صرف ساحل ایمان جائیں گے۔ اس ملک کو لہو کی ضرورت پڑی ہے، اس ملک کو لہو کی ضرورت پڑی اگر سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں۔ ہم ہو سکتا ہے کہ تھوڑے پیسے کی دولت ہمارے پاس کم ہو، ہماری اعتبار سے ہم ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، لیکن جو ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، جو ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اس پر یہ کہوں گا، جو مسلمان ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور جو بے ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بس میں نات میں چل کر تم آئے ہو، بس میں نات میں چل کر تم جلیل آئے ہو، ان پہ اب درودوں کا بھیجنا ضروری ہے، ان پہ اب درودوں کا بھیجنا ضروری ہے، ساتھ وقت ہمیں آقا۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سگریٹ کیا ہے یہ مجھے معلوم تک نہ تھا، معلوم تک نہ تھا، معلوم تک نہ تھا، پپا پیے تو میں بھی پیا، کیا برا کیا، پیے تو میں بھی پیا، کیا برا کیا۔ سسرے بھی اپنی شادی میں 10 لاکھ لیے تھے، سسرے بھی اپنی شادی میں 10 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ لیے تھے، سسرے بھی اپنی شادی میں 10 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ لیے تھے، اس میں سے تھوڑے میں بھی لیا، کیا برا کیا، اس میں سے تھوڑے میں بھی لیا، کیا برا کیا۔
तुम घर को जाओगे, तुम तो प्यारे हो दिल पट, आँख क्या लड़ाओगे। एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने चल कर कहा, एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने चल कर कहा, क्या अरे तुम तो भाग नहीं सकती, मुझको क्या भगाओगे, तुम तो प्यारे हो दिल पट, आप क्या लड़ाओगे। रोज सड़कों पे मेरा खून बहाने वालों, फर्ज उतना ही लो जितना के चुका सकते हो, फर्ज उतना ही लो जितना के चुका सकते हो, फर्ज उतना ही लो जितना के चुका सकते हो। और 4 दूसरे जगह की नाम लिखना आ गया, होशियार कहलाने लगे, नाम लिखना आ गया, होशियार कहलाने लगे। कांच के टुकड़े भी अब तलवार कहलाने लगे। कल तक होता रहा जिनका जलीलों में शुमार, आज वो बस्ती में इज्जतदार कहलाने लगे। कल तक होता रहा जिनका जलीलों में शुमार, आज वो बस्ती में इज्जतदार कहलाने लगे। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। बहुत शुक्रिया। चल दिए फेर कर नजर तुम भी, चल दिए फेर कर नजर तुम भी, गैर तो गैर थे मगर तुम भी, चल दिए फेर कर नजर तुम भी, गैर तो गैर थे मगर तुम भी। ये गली मेरे दिलरुबा की है, ये गली मेरे दिलरुबा की है। दोस्तों खैरियत इधर तुम भी। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरान मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका आगाज़ आज 15 सितंबर बाद नमाज इशा अमल में आएगा और 16 सितंबर बरोज़ पीर रात 11 बजे तक दरगाह हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन शहराजी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ज़ियारत करवाई जाएगी। ये इत्तला कमेटी खुद्दामीन दरगाजात हद खुर्द की जानिब से दी गई है। कमेटी खुद्दामीन दरगाजात हद खुर्द 22 ख्वाजा खुदाबाद शरीफ अलैहि रहमा की जानिब से ज़ियारत पैरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़रूरी ऐलान। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरान शरीफ की ज़ियारत 15 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा यानी 12वीं शब से ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जो दूसरे दिन 16 सितंबर बरोज़ पीर रात 11 बजे तक ज़ियारत जारी रहेगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आशिकाने उसी तादाद में शिरकत फरमाए और इस दावत को लोगों तक काम करें। सर्जिकल बिल्डिंग की नई इमारत की तामीर के लिए एक तजवीज़ BNC डिपार्टमेंट को दी जा रही है, जिसका बजट तैयार करने के बाद ये तजवीज़ हुकूमत महाराष्ट्र को पेश की जाएगी। ये इत्तला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है। डॉक्टर सूकरे के मुताबिक घाटी दवाखाने में फिलहाल जो सर्जिकल बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी है, लिहाजा BNC डिपार्टमेंट की जानिब से इस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया गया, जिसके मुताबिक आइंदा 5 साल तक ये इमारत इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसलिए मुस्तकबिल करीब में पेश आने वाली दुश्वारियों को देखते हुए अस्पताल इंतजामिया ने नई सर्जिकल बिल्डिंग तामीर करवाने का फैसला किया है। इस इमारत में कौन कौन से डिपार्टमेंट जरूरी होंगे, कितने वार्ड्स दरकार हैं और इस इमारत में कितने मरीजों का इलाज किया जा सकता है, इन तमाम बातों से मुताल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट अस्पताल के माहिरीन की जानिब से तैयार की जा रही है, जो BNC डिपार्टमेंट को दी जाएगी और इस इमारत की तामीर के लिए बजट तैयार करने को कहा जाएगा। बाद अज़ां बजट से मुताल्लिक तफसीलात मौसूल हो जाने के बाद रियासती हुकूमत से बजट की रकम फराहम करवाने का मुतालबा किया जाएगा। ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने MCN को दी है। बांधकाम विभागाने आपल्याला जे
स्ट्रक्चरल ऑडिट दिलेलं आहे. त्यामध्ये सर्जिकल इमारत ही पुढच्या 5 वर्षापर्यंत आपल्याला रुग्णांच्या सेवेसाठी, रुग्ण दाखल करण्यासाठी, त्यांच्या विविध शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वापरता येईल असा अहवाल दिलेला असल्यामुळं त्या ठिकाणी आपण एक नवीन सर्जिकल इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याची कशी बांधणी करावी, त्यामध्ये कोणते विभाग असावे, किती वार्ड असावेत, किती शस्त्रक्रियागार असावेत, या संदर्भातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कालच मी महाविद्यालयीन परिषदेमध्ये बैठक घेऊन त्याविषयीचा अहवाल मागवलेला असून या संदर्भामध्ये साधारणतः किमान 1500 रुग्ण त्या ठिकाणी दाखल होतील अशा दृष्टिकोनातून ती इमारत असेल. याच इमारतीमध्ये CT स्कॅन, MRI, सोनोग्राफी, सेंट्रल लॅब, ज्या ठिकाणी विविध रक्ताच्या चाचण्या करण्यात येतील, हा एक ग्राउंड फ्लोअरवर एक मजला असेल. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणीच बाह्यरुग्ण विभागाचं 2 मजले बाह्यरुग्ण विभागासाठी त्या ठिकाणी करण्यात येतील आणि बाकीच्या खाटाची संख्या बघून किती फ्लोअरची, किती मजल्याची ती इमारत असावी याबाबतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून व्यवस्थित प्रस्ताव करण्यात येईल आणि त्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे करण्यात येईल. मुजाहिदीन आज़ादी के वर्सा को फौरी मुलाजिमत दी जाए और इस ज़िमन में 28 अगस्त 2024 को निकाला गया GR फौरी रद्द किया जाए. इस मुतालबे पर डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल शुरू की गई है. मुजाहिरीन ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनके उर्सा को आज नौकरियों के हुसूल के लिए रास्ते पर उतर कर एहतजाज करना पड़ रहा है. एडवोकेट स्वर्णा मोहिते ने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को इंतबाह दिया कि अगर मुजाहिदीन आज़ादी के उर्सा को नौकरियां नहीं दी गईं और 28 अगस्त को इस ज़िमन में निकाला गया GR मनसूख न किया गया तो उनकी ये तहरीक रियासत गिर सतह पर चलाई जाएगी. इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि रियासती वज़ीर आला ऐन इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ स्कीमात की बारिश कर रहे हैं, मगर उनके पास मुजाहिदीन आज़ादी के उर्सा को नौकरियां देने के लिए फंड्स नहीं है. एडवोकेट मोहिते ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी के उर्सा को मुलाजिमत नहीं दे सकती तो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर वज़ीर आला को तिरंगा लहराने का कोई हक नहीं है. हड़ताल करने वालों में मुजाहिदीन आज़ादी के उर्सा बड़ी तादाद में शामिल हैं. सर, मी उपोषण करताच आहे. मी स्वतः उपोषणाला बसलेली, त्याच्यामुळे या सगळ्या पाल्यांच्या नोकऱ्यांकरतात 28 ऑगस्ट 2024चा जो GR काढलेला आहे तो अत्यंत घाईघाईने घेतलेला निर्णय आहे असे मला वाटते आणि त्या निर्णयानुसार त्यांनी तो निर्णय रद्द करून जे 5000 स्वातंत्र्य सैनिक मुलं घरी बसतील आता त्यांना परत कामावर रुजू करावं व त्यांनी त्यांचा विचार करावा. जे परवा 28 तारखेच्या ह्याला 28 ऑगस्ट तारखेला जे ऑगस्टला जे नोकरी असले जे माणसं होते त्यांना कमी केलं. 28 ऑगस्टला जो GR काढला आहे, जे नोकरीवर कायम होते, काही लोकांना 15 वर्ष, काही लोक 18 वर्षाला नोकरीवर आहेत, त्यांना काढलं आहे. हे डोळे झाकून बसलं काय सरकार? कसं केलंय कसं? हा दुर्दैवाचा भाग आहे. अहो, लहान लहान लेकरं आहेत, त्यांच्या घरचे कुटुंब आहेत, त्यांची हालत इतकी वाईट आहे, ते काही लोक राहतील की नाही शंका आहे अशी अवस्था आहे. तर तो GR काढून ते सगळ्यांना अगोदर घ्यावं आणि उर्वरित जे लोक आहेत अजून सर्व स्वातंत्र्य सैनिक त्यानंतर थेट नोकरी देता येत नाही असं सरकार म्हटलं, बरोबर आहे. ते कारण त्यांनी लावलं. शासकीय जे अधिकारी आहे, कुभाट असणारे त्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की थेट नोकरी देता येत नाही. मग साहेब मला सांगा, 11 सप्टेंबर 2024चा क्रीडा विभागाच्या GR नुसार तुम्ही 90 लोकांना थेट भरती केलं, तेव्हा तुमचे नियम कुठे गेले होते? म्हणजे तुम्ही हे जाणीवपूर्वक करत आहात का? तिसरा प्रश्न असा आहे की जे काही स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्ले लागायचे राहिले आहेत नोकरीमध्ये, ज्यांचे वय संपत आले, त्यांनाही तुम्ही तात्काळ नोकरी द्यावी ही अशी विनंती आहे. आणि जर सरकारने किंवा मुख्यमंत्री साहेबांनी किंवा शासनातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी यांनी जर हा निर्णय लवकरात लवकर GR रद्द केला नाही तर मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा अधिकार नाही का? तर स्वातंत्र्य सैनिकांना आज त्यांच्या पाल्यांना रस्त्यावर उतरायची वेळ येते, तुम्ही त्यांचा मजाक उडवतायत का? जर असं झालं तर हे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांचे पाल्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रध्वज फडकू देणार नाही. तर तात्काळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा GR रद्द करावा ही त्यांना नम्र विनंती है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में सफाई ही असल खिदमत के उन्वान से 17 सितंबर ता 2 अक्टूबर के दरमियान हम होंगे कामयाब नामी खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है. लिहाजा
शहरियान इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये अपील डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रवींद्र जोगदंड ने आवाम से की है। नमस्कार. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका यावर्षी पुन्हा एकदा 17 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या दरम्यान आपल्याला स्वच्छता ही सेवा 2024 ही मोहीम राबवायची आहे. या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण शहराची स्वच्छता यामध्ये आपल्याला करायची आहे. यामध्ये रस्ते असतील, सार्वजनिक ठिकाणं असतील, कार्यालय असतील, गार्डन असतील, रोड साईड, विशेषतः डिवायडर्स असतील, या सगळ्याची स्वच्छता याच्यामध्ये अनुसूचित आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे जे ब्लॅक स्पॉट आहेत की जे कचऱ्याचे मोठे ढीग जिथं साचतात ते देखील आपल्याला पूर्णतः नष्ट करणे या मोहिमेत अभिप्रेत आहे. यामध्ये आणखी एक गोष्ट म्हणजे यावेळी नागरिकांचा सहभाग आपल्याला मोठ्या प्रमाणात घ्यायचा आहे. म्हणजे नागरिकांचं पार्टिसिपेशन हेच या स्वच्छता मोहिमेचं मुख्य अंग आहे की यामध्ये संपूर्ण नागरिक, यामध्ये शालेय विद्यार्थी असतील, महाविद्यालयीन विद्यार्थी असतील, NCC, NSS, विविध प्रकारच्या सेवाभावी संस्था, व्यापारी संस्था, ऑटो रिक्षा युनियनसारख्या कामगारांच्या संघटना या सगळ्या यामध्ये समाविष्ट असतील. फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला नागरिकांपर्यंत पोहोचणं यामध्ये अपेक्षित आहे. आणि विशेषतः जे स्वच्छता कर्मचारी आहेत की ज्यांच्या बळावर आपलं शहर स्वच्छ असतं, तर त्या स्वच्छता कर्मीसाठी सुद्धा आपल्याला एक मोठा कार्यक्रम या दरम्यान राबवायचा आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य शिबिर असेल, त्यांच्यासाठी अवेअरनेस कॅम्पेन असतील किंवा विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ आपल्याला त्यांना द्यायचा आहे. तर यासाठी या सगळ्या स्वच्छता कर्मचारी जे आहेत त्यांचे आपल्याला मोठे मोठे कॅम्प्स विविध हेड्स खाली घ्यायचे आहेत. आणि या संपूर्ण मोहिमेअंतर्गत आपण ज्या या समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचणं आणि स्वच्छतेचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं आणि याद्वारे नागरिकांचं या स्वच्छता मोहिमेतील एक कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन वाढविणं हे जास्त आवश्यक आहे असं मला वाटतं. जय हिंद. जिला जालना के परतूर शहर में कुछ नौजवानों की जानिब से एक मकान पर गोलियां दागने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है. इस ज़िम्मन में पुलिस 2 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है. परतूर शहर में भाईगिरी के लिए जारी रस्साकशी के सबब गोलियां बरसाने का ये मामला मंजरे आम पर आया है. इस तरह की चहमगोइयां शहर में जारी हैं. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ये वारदात सनीचर के रोज़ दोपहर के वक्त अंजाम दी गई. इस मामले में पुलिस 2 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है. इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि 2 नौजवानों ने पुरानी रंजिश के सबब एक मकान की सिमत गोलियां दागी हैं. दिन दहाड़े इस तरह का वाक़या मंजर आम पर आने से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है. बावसूख ज़राए का कहना है कि इस मामले में पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से SP को गुमराह किया जा रहा है और गोलियां बरसाने का ये मंजर CCTV कैमरे में कैद है. इसके बावजूद ये गोलियां खिलौने के बतौर इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक से दागी गई हैं. इस तरह का बयान SP सिटी ने दिया है. अगर ऐसा है भी तो अब तक मज़कूरा बंदूक पुलिस हासिल नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कारकर्दगी पर शुबा किया जा रहा है. रेत का गैर कानूनी कारोबार करने वाले ताल्लुका जालना के एक साकिन के कब्जे से सदर बाजार पुलिस ने एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए. पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताल्लुका जालना पुलिस स्टेशन की हदूद में मौजूद हिस्वन, रोहनवाड़ी, दूधना, काड़ेगांव और गोला पाटकरी इन मकामात से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से रेत उठाई जा रही है और इन इलाक़ों में रेत माफिया सरगर्म दिखाई दे रहे हैं. इस इलाके में गुज़िश्ता दिनों एडिशनल ज़िला कलेक्टर पर रेत माफियाओं की जानिब से पिस्तौल दिखाने का वाक़या हाल ही में मंजर आम पर आया था. इसी बीच जालना के सदर बाजार पुलिस स्टेशन के अमले ने एक मुश्तबा रेत माफिया जिसका नाम चक्रधर कौड़े बताया जा रहा है, उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. शहर में चर्चे जारी हैं कि रूरल जालना पुलिस स्टेशन की हदूद में रेत माफिया किसानों को पिस्तौल से डरा धमका कर वहां से गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर रेत उठा रहे हैं. पिस्तौल और कारतूस बरामद करने की कार्रवाई इंस्पेक्टर संदीप भारती की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच स्क्वाड के PSI भगवान नरोड़े, हेड कांस्टेबल जगन्नाथ जाधव, नज़ीर पटेल, दुर्गेश गोफने, गणेश तेजनकर और अजीम शेख ने अंजाम दी है. आज पेट्रोलिंग करताना गोपनीय माहिती मिळाली की एक इसम पिस्टल घेऊन येणार आहे. त्याप्रमाणे DB पथकाचे श्री नरोडे आणि त्यांच्या टीमनं संबंधित इसमास ताब्यात घेतलं आणि तो मिळून आल्यावर त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी उडवडीची उत्तरं दिली आणि विश्वासात घेऊन त्याला चौकशी केली असता त्यानं लपवून ठेवलेली पिस्टल आणि 2 कारतूस काढून दिलेली आहेत.
त्याप्रमाणे पिस्टल आणि दोन्ही कारतूस जप्त करण्यात आलेली आहेत आणि पोलीस स्टेशनला CR नंबर 957/24 कलम 3/25 भारतीय हत्यार कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. पुढील तपास चालू आहे. ताल्लुका खुल्दाबाद के ताजनापुर में एक गैरेज मालिक ने अपने टीन शेड के गैरेज में रस्सी की मदद से फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का मामला गुज़िश्ता रोज़ मंजर-ए-आम पर आया है. खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम बाबा साहब विश्वनाथ काड़े बताया जा रहा है. पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त प्रभाकर काड़े, कृष्णा काड़े और दीगर अफराद वहां से गुजर रहे थे कि ये मामला उनकी नज़र में आया. इत्तला मिलते ही ताजनापुर गांव के पुलिस पाटिल संजय कोतकर ने इस वाक़े की खबर बाजार सावंगी पुलिस को दी, जिस पर जमेदार नवनाथ कोल्हे, विनोद बिघोट, संजय सपकाड़, संतोष भालेराव, प्रकाश ठोकड़ जाए वारदात पर पहुंचे और मकामी साकिनान दीपक काड़े, राव साहब देशमुख और दीगर की मदद से बाबा साहब विष्णुनाथ काड़े को रस्सी के फंदे से उतारा और तिब्बी इमदाद के लिए बाजार सावंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने उसका तिब्बी मुआयना करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी. बाबा साहब विश्वनाथ काड़े ने खुदकुशी क्यों की है, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है, मगर मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जैकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 98% हो जाने से जैक वेल के तामीरी काम में पैदा हो गई रुकावट. 12 दिनों से है काम बंद. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम पड़ सकता है इल्तिवा में, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने. दरगाह हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 738वें उर्स के मौके पर कुल हिंद उर्दू मुशायरा मुनक़िद. मारूफ फिल्म अदाकार रज़ा मुराद की सदारत में मुल्क भर के मारूफ शोरा ने किए अपने कलाम पेश और बटोरी मुहिब्बान उर्दू से ढेर सारी दाद. हर साल की तरह इस साल भी जश्न मीलाद के मौके पर खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद दरगाह हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में करवाई जाएगी मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरहन मुबारक की ज़ियारत. 15 सितंबर को बाद नमाज इशा से 16 सितंबर की रात 11 बजे तक बंदगान तौहीद कर सकते हैं ज़ियारत. कमेटी खुद्दामीन दरगाह जात खुर्द के ज़िम्मेदारान ने दी इत्तला. और ऐन इलेक्शन से कबल रियासती हुकूमत की जानिब से हो रही है मुख्तलिफ स्कीमात की बारिश, मगर मुजाहिदीन आज़ादी के उर्सा को नौकरी देने में हुकूमत को नहीं दिलचस्पी. इस ज़िमन में 28 अगस्त को जारी करदा GR मनसूख करने के मुतालिबे पर मुतालिकीन ने शुरू की भूख हड़ताल. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.